السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ رب کریم سے دعا ہے ہماری عبادات اور مناجات کو قبول و منظور فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، الہی آمین۔ تفصیلی خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ چیف جسٹس کی سربراہی میں خصوصی بینچ آج 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے کیسز کے لیے نظر ثانی شدہ روسٹر جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آج ان چیمبر ورک کریں گے۔ چیف جسٹس کے آج معمول کے مقدمات ڈی لسٹ کر دیا گئے ہیں۔ چیف جسٹس دن 11:30 بجے تک صرف چیمبر ورک کریں گے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تحلیل شدہ اسمبلیوں کو بحال کرنے کی درخواست راولپنڈی کے رہائشی ناصر محمود نے دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پنجاب اور کیبی اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ دونوں اسمبلیاں وزیر اعلیٰ کے صوابدیدی اختیار پر تحلیل نہیں ہوئی۔ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ دونوں اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی ہیں۔ جنرل ریٹائر باجوہ اور عمران خان کے اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کا وزیر اعلیٰ کے اختیار سے کوئی تعلق نہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب اور کیبی اسمبلیاں بحال کرنے کا حکم دے۔ حکمراں جماعتوں کے سربراہی اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار، تمام فیصلوں اختیار وزیراعظم کو تفویض کر دیا گیا۔ بیٹھک میں موجود حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل پر ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کروانے کا متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمران جماعتوں کے سربراہوں کی اہم بیٹھک، ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، سپریم کورٹ کے یک طرفہ بینچ کے فیصلوں سے پیدا ہونے والے امور پر مشاورت کی گئی۔ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل پر ایک ہی دن ملک بھر میں انتخابات کروانا بنیادی نکات ہیں۔ جو بھی حکمت عملی طے کی جائے، شرکا نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ درپیش صورتحال میں تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کو تفویض کیا۔ وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے، اتحادی جماعتیں بھرپور ساتھ دیں گی۔ یہ بھی واضح کیا کہ اس سیاسی معاملے میں خالصتاً سپریم کورٹ کا پنچایت کا کردار غیر مناسب ہے۔ انتخابات کے لیے بات چیت، تفاہم و تفہیم یا اتفاق رائے پیدا کرنے کا عمل سیاسی جماعتوں کا کلی دائرہ کار ہے۔ اتفاق رائے سے اجلاس نے اس معاملے کو اسی دائرے میں رکھنے پر اتفاق کیا۔ اجلاس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا کہ عدالت نے آئینی طریقہ کار کو پس پشت ڈالتے ہوئے پھر حکم جاری کیا کہ وفاقی حکومت قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر رقم جاری کرے، جو آئین میں دی گئی اسکیم سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس آبزرویشن پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا کہ وزیر اعظم ایوان کی اکثریت اور اعتماد کھو چکے ہیں۔ اجلاس نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، وکیل خواجہ طارق رحیم اور ان کی اہلیہ سے متعلق سامنے آنے والی آڈیوز پر بھی غور کیا اور ان میں سامنے آنے والی گفتگو کے نکات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ ان آڈیوز کے سامنے آنے کے بعد 3 اور 8 رکنی بینچ کے متنازع فیصلوں کے پس پردہ اصل عوامل مزید واضح ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ اس ضمن میں پارلیمان کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ بعد ازاں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، جس میں اتحادی رہنماؤں کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ الیکشن کے لیے فنڈز کے اجراء کا معاملہ ایک بار پھر پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا گیا۔ اجلاس میں VVIP سیکیورٹی بڑھانے کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا حکومت پر چیف جسٹس کے خلاف سازش کا الزام۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ چیف جسٹس کو عہدے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ آج کا دن اہم، پاکستان کی تقدیر کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج حکومت نے واضح کر دیا کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ معاہدہ کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جو سازش شروع ہو چکی ہے، اس کی ریموول کے لیے بھی مختلف پلاننگ ہو رہی ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ میں پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے یا اس کو نکالنے کے لیے کوئی لائعمل طے کیا جاتا ہے یا کوئی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستانی قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوگی، نکلے گی، اور اس ملک کو وہ پاکستان بنانا ہے جس نے قیدم کا پاکستان۔ یہ ملک یا آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا بنان ریپبلک بننا ہے۔ حکمران اتحاد اور PTI میں رابطوں میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق کا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے اہم رابطہ۔ سینٹ میں موجود اپوزیشن اور حکومت کے 5 ارکان پر مشتمل
کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز رائے کے مطابق تجویز دی ہے کہ کمیٹی کو بات چیت کے لیے پارلیمان میں جگہ کی سہولت دی جائے۔ چیئرمین سینیٹ اپوزیشن کو خط بھی لکھیں گے اور حکومتی تجویز سے اپوزیشن کو آگاہ بھی کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ کا حکومتی تجویز پر سینیٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر سے رابطہ سردار ایاز صادق بھی دیگر جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سابق وزیر اطلاع فواد چودھری اور سینیٹر علی ظفر شامل ہیں۔ 3 رکنی کمیٹی موجودہ سیاسی صورتحال پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو خط لکھ کر عدلیہ کے کچھ فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایوان سمجھتا ہے حالیہ فیصلے قومی اسمبلی کے آئینی اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ انتخابی اخراجات کا معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ عدلیہ کے کچھ فیصلوں پر تحفظات کا اظہار۔ میں آپ کا سینس لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کوشش کروں گا کہ آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے انتخابی اخراجات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے خط میں 3 رکنی بینچ کے اقدامات کو تشویش اور بے چینی کا باعث قرار دے دیا اور کہا کہ 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے اقدامات کو نظر انداز کیا۔ اسپیکر نے لکھا کہ انتخابی اخراجات کا معاملہ خزانہ کمیٹی نے ایوان کو بھیجا۔ 3 رکنی بینچ کا قومی اسمبلی کے استحقاق آئینی عمل نظر انداز کرنا افسوسناک ہے۔ خط کے مطابق بار بار فنڈز جاری کرنے کے اقدامات غیر ضروری ماجرائی کا باعث بن رہے ہیں۔ حکومت کو انتخابی اخراجات کی غیر معمولی ہدایات عجلت کی عکاس ہیں۔ اسپیکر نے لکھا کہ پارلیمنٹ نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کا احترام کیا، کسی دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے۔ خط کے مطابق ہمیں آئین کو برقرار رکھنے، جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور آئینی نظم کو برقرار رکھنے اور اداروں میں تصادم سے بچنے کے لیے آئینی حدود کے اندر کام کرنا چاہیے۔ یہاں وقت پہ بریک کا ہمارے ساتھ رہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں سے پارلیمان کی توہین ہوئی ہے۔ اسپیکر صاحب صرف خط سے کام نہیں چلے گا، توہین پارلیمنٹ کی کارروائی کی جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مطالبہ، کہا وزیر اعظم کا مذاق اڑایا جائے گا تو وہ ہم سب کی توہین ہے۔ میرا خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب۔ جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے، اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو۔ ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے فرض دینے کا اختیار ایوان کے پاس ہے، وہ حکم دے چکا ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے رقم نہیں دی جا سکتی، جب بھی رقم نکلے گی وہ ایوان کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بولے کہ عدالتی حکم اپنی جگہ، لیکن آئین سے انحراف کر کے فنڈز جاری نہیں کر سکتے۔ آئین کے آرٹیکلز 81، 82، 83، 84 میں بالکل وضاحت کے ساتھ درج ہے، حکومت کا گورنمنٹ کا پرس ہے، اس میں سے جب بھی اماؤنٹ نکلے گی وہ مشروط ہوگی قومی اسمبلی کی منظوری سے۔ یہ معزز ایوان کیٹیگوریکلی یہ حکم دے چکا ہے کہ یہ اماؤنٹ اس ہیڈ میں سے نہیں دی جا سکتی فار سرٹن ریزنز، اور یہ اختیار ہے اس ایوان کا۔ یہ 2 اسمبلیوں کی جو ڈیزولوشن تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں افراتفری پھیلانے کی ایک بدترین ایک اٹیمپٹ تھی۔ جو کہا جا رہا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے۔ یہ آپ اسیوم نہیں کر سکتے کہ جی آپ جائیں اور آپ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ دے دیں اور پھر جون میں یہ کوئی غلام ہے بیٹھے ہوئے۔ وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میری جان کو بیرونی ایجنسی سے خطرہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کو واضح کر دوں کہ میری جان کو 3 لوگوں سے خطرہ ہے۔ وزیر آباد کے قاتلانہ حملے کے بعد 3 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ ایک ویڈیو میں مزید
3 लोगों की निशानदेही मैं कर चुका हूं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 18 मार्च को इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझे ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। मुझ पर दोबारा हमले की कोशिश होती है तो यही लोग ज़िम्मेदार होंगे। वज़ीराबाद हमले का इल्ज़ाम मजहबी जुनूनी पर लगाना महज एक धोखा था। उन्होंने कहा कि बैरूनी एजेंसीज की आड़ में शैतानी चाल की कोशिश की जा रही है। कत्ल किया गया तो ज़िम्मेदार वही लोग होंगे जिनकी निशानदेही मैं कर चुका हूँ। मरीम नवाज़ की उम्र अदायगी के बाद वतन वापसी मरीम नवाज़ गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ के जरिए जद्दा से लाहौर पहुंची। एयरपोर्ट पर मरीम नवाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल पत्तियां निछावर की गई। मरीम नवाज़ ने रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरार नवाज़ शरीफ के हमरा हरमैन शरीफैन में गुजारा। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ सऊदी अरब में शाही ख़ानदान के ख़ुसूसी मेहमान थे। नून लीग के कायद नवाज़ शरीफ भी जद्दा से लंदन पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी 7 अरकान की पार्लियामेंट हाउस इंटे की कोशिश पुलिस ने दाखिले से रोक दिया। मुस्ताफ़ी अरकान ने एहतजाज और मरकज़ी गेट पर धरना भी दिया, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट आने का ऐलान किया और रवाना हो गए। ओन शिराजी रिपोर्ट करेंगे। पहले मुस्ताफी होने का जश्न और अब वापसी के लिए जतन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यू टर्न सियासत में फिर बाजी ले गई। कराची से ताल्लुक रखने वाले 7 मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट में दाखिले की कोशिश, पुलिस के साथ हाथापाई और नारेबाजी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज पार्लियामेंट से रोक रहे हैं। एमएनए के साथ रवैया देखे, एमएनए के साथ रवैया देखे, ये पाकिस्तान है, देख लो पाकिस्तान। कराची से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 मुस्ताफी अरकान ने पार्लियामेंट हाउस आमद का ऐलान किया तो पुलिस और एफसी ने मरकजी गेट की कमान संभाल ली। लॉजिस से पार्लियामेंट हाउस के लिए आए तो पुलिस ने दाखिले से रोक दिया, जिस पर अरकान की जानिब से जबरदस्ती दाखिले की कोशिश भी की गई, ताहम कामयाबी न मिली। जमहूरियत पे कब्जा नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट दाखिले की इजाजत न मिली तो गेट पर धरना दे दिया, नारेबाजी की और पुलिस अफसरान को मुज़ाकरात की दावत और कौमी असम्बली के कार्ड भी दिखाते रहे। अफसरान में से किसी ने ना सुनी तो वापसी की राह ली और जाते जाते रोजाना की बुनियाद पर दोबारा आने का भी ऐलान कर गए। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और जावेद लतीफ़ में तल्ख कलामें। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने जावेद लतीफ़ के मुंह पर हाथ रख लिया। जावेद लतीफ़ ने जवाब में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को तंज करते हुए कहा कि ड्रामा कहीं और जाकर लगाओ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। अगर हमारी हदूद में तजावुज़ किया गया तो आइन में रहते हुए इक़दामात करेंगे। इत्तेहादियों के इजलास में फैसला हुआ कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेगा। पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट का जो अदारा है हम उसकी टर्फ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे। पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है और कोई तजावुज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जो किसी की टेरिटरी है वो उसमें बिल्कुल ऑपरेट करें, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है जो आइन हमें देता है अगर उस पर तजावुज़ किया गया तो पार्लियामेंट जो है आइन के अंदर रह के जो भी इक़दाम उठा सकती है वो उठाएगी। मुल्क में इंतशार की फ़ज़ा है। पार्लियामेंट और अदलिया से टकराव से मुल्क को नुकसान होता है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले करे जो आइन के मुताबिक ना हो तो हम किसके पास जाएं। पार्लियामेंट और अदलिया का जब भी टकराव होगा और ऐसा टकराव जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर मुल्क का नुकसान ही होता है। और यही कैफियत आज है कि पूरे मुल्क में इंतशार है, पूरा मुल्क परेशान है, कोई इकॉनमी में तवज्जो नहीं दे पा रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो ये जब बेयकीनी की कैफियत होती है तो मुल्क का नुकसान होता है। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले करे जो आइन के मुताबिक ना हो तो वहाँ किसके पास हम जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे। तो ये ज़रा गहरे मामलात हैं। पूरी दुनिया में ये एक आइन के बारे में उसकी तशरीह पर इख्तलाफ होता है पार्लिमान और अदलिया का, लेकिन जो अदलिया है ये पार्लिमान ही बनाता है, यही आइन पास करता है, यही अदलिया को बनाता है।
फैसले का वक्त करीब है, आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और मोअस्सिस जजेस पर इल्ज़ाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। सियासी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में है। पीटीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। नाअहल हुक्मरानों ने मैं ना मानूं की रट ना छोड़ी तो मुल्क और अवाम की संगीन नताइज से दो चार हो जाएंगे। इलेक्शन के सिवा खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं। पीडीएम जितना जल्दी समझ ले उनके लिए उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान मुस्लिम वफ़ाक़ के रहनुमा चौधरी सरवर और शाफिर हुसैन ने भी मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने की तायद कर दी है। चौधरी सरवर कहते हैं कि इमरान खान नासमझ हैं, जिनको मीर सादिक और मीर जाफ़र कहता है उन्हीं के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ता है। साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोच समझ कर फैसले करने की जरूरत है। उनको मशवरा है कि गाली गलोच की सियासत बंद कर दें और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। उन्होंने मुतालबा किया है कि तमाम सियासी पार्टियां इलेक्शन से पहले अपनी काबीना का भी ऐलान करें। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार तमाम सियासतदान हैं, कोई फर्द वाहद नहीं। जिस तरीके से सियासत को दुश्मनी में और नफरत में बदल दिया गया है, उससे भी हमारी एक जनरेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा अखलाकी कदरें जो हैं वो हमारी ख़त्म होगी। जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफिर हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग के भी पैसे लिए गए। उनका कहना था कि चौधरी शुजात ने हमेशा मौलाने की सियासत की है, पंजाब भर से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि वो गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे, मद्दे मुकाबल कोई भी हो। जितनी करप्शन पंजाब में पिछले 3 साल में हुई है उतनी करप्शन पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुई। ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे लिए गए, भर्तियों के ऊपर पैसे लिए गए और जितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको लीगल कराने में भी पैसे लिए गए। दोनों रहनुमाओं ने तमाम पार्टियों को मुल्की मफाद के लिए मिल बैठने का मशवरा देते हुए भरपूर किरदार अदा करने का भी अज़म किया। कैमरामैन अब्दुल के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी सैरिश खान। सैरिश, आगाह कीजिएगा। जी देखें, मुल्क भर में एक ही रोज़ पर इंतखाबात करवाने के हवाले से केस की अहम समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच केस की समाअत करेगा और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच के अंदर शामिल हैं। केस की समाअत दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर होगी। और केस की जो गुज़िश्ता समाअत थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं, सीनियर नुमाइंदे, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलब किया था और वो पेश हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात के हवाले से कहा गया था और उसके हवाले से पेश रफ्त रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सियासी जमातों की जानिब से जवाब भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जाएगी कि बड़ी ईद के बाद जो इलेक्शन है वो एक ही दिन पूरे मुल्क के अंदर करवाए जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनके के लिए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये जो मामला है इंतखाबात का, ये सियासतदानों पर छोड़ दे, उस मामले में मदाखलत ना करे। जबकि जो दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे और जो वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से और जो दीगर इत्तेहादी जमातें उनकी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई थी। उस गुज़िश्ता समाअत के अंदर 4 बजे ये समाअत दोबारा नहीं हो सकी थी और इसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर ये बताया था कि केस की समाअत को 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया गया और बाद अदालती अमले ने भी आगाह कर दिया था आने वालों को। और अब जो केस की समाअत है आज ये 3री समाअत होने वाली है। बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, ताहम इस्लामाबाद में और चंद शुमाली इलाकों में रात के बारिश का इम्कान है। मजीद मौसम का हवाला हमें बताएंगे सजाद काज़मी। सजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आज मौसम एक्सपेक्टेड है कि खुश्क रहेगा, ताहम रात गए बारिश एक्सपेक्टेड है। और महकमे मौसम की तरफ से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 33, जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो आ सकता है। इस वक्त भी हल्की हल्की जो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हल्की हल्की हवा चल रही है, जिसके बायस ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो महसूस नहीं हो पा रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो आज शाम गए जो है बारिश एक्सपेक्टेड है और जो कि मूसलाधार भी हो सकती है। सियासत अगर मलका कुसर मरी की बात कर ली जाए तो वहाँ पर आज रात से बारिशों का एक नया सिलसिला इंटर होने जा रहा है, जो कि आइंदा 48 घंटों तक जारी रहेगा और मूसलाधार बारिशें जो हैं वहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं।
वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। वहाँ पर इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस तरह बताया जा रहा है कि ये जो पूरा हफ्ता है इसमें इस्लामाबाद में ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं। ताहम आइंदा हफ्ता जब शुरू होगा तो बारिशों के सिलसिले की एंट्री के फ़ौरन बाद आइंदा जो हफ्ते के दौरान शुरू में 3 से 4 रोज़ मूसलाधार बारिशें जो एक्सपेक्टेड हैं और वक्फे से हो सकती हैं। ताहम बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में कोई किस्म का बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है। इस वजह से फसलों की कटाई के अमल में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगी। ताहम शुमाली इलाका जात और पहाड़ी जो सिलसिले हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर सजाद बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।